قمر دل شاہ صاحب آپ ذرا اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ معاملہ چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست کو اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے اور وہ لاہے عمل 2 سے 3 مہینے کے بعد ہوگا. اس کے علاوہ جو علیمہ خان صاحبہ اب سڑکوں پہ ہیں وہ ایک ڈیسپریٹ ان کی موو نظر آ رہی ہے, لیکن دونوں طرح سے ڈیفرنٹ کلیمز ہیں. ہمایوں محمد صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی اگر پی ٹی آئی نہیں کر سکی تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. شیر اظہر مروت ایک بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ مائنس عمران خان تحریک ہے, دوسرا یہ تحریک چلے گی نہیں, یہ کے پی سے باہر آئے گی نہیں. پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کو کس کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دوستوں کی باتیں میں نے سنی ہے, ان کی آپ اپنی رائے ہے, لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ محمود خان اچکزئی ہیں. یہ پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں اور ان کے تمام سٹیک ہولڈروں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. اسی طرح راجہ ناصر عباس ہیں, ان کے بھی بے اچھے تعلقات ہیں تمام سٹیک ہولڈروں کے ساتھ. ان کو یہ چاہیے کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈائلاگ کریں, مذاکرات کریں. پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کریں, اور تمام جو پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں. باقی ٹھیک ہے, پارٹی کا یہ حق ہے کہ جلوس نکالیں, باقاعدہ جو بھی تحریک چلانی ہوتی ہے یہ پارٹی کے اپنے منشور ہوتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک جو باتیں آ رہی ہے سامنے اس میں ایک اندر سے بڑے کے اختلافات ہیں. اندر جو ہے اس لیے اختلافات ہیں, جو چیئرمین ہے علی گوہر جب وہ اپنے خیالات ہیں, علی عباس کے اپنے علی جو سید علی جو اپنے ہیں علی ظفر کا اپنا خیالات ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اپنے تمام دوستوں کے جو ان کے رائے مختلف ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ پوری قیادت دے دیں محمود خان اچکزئی کو, مکمل اختیارات دے دیں, وہ راستہ نکال بھی لیں گے اور اچھے طریقے سے اختیارات کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب عمران خان نے ان کو اختیارات دے دیے تو بات ہی ختم ہو گئی کہ بات چیت وہ کریں گے. لیکن کیا کتنا عرصہ ہو گیا, آج میرا خیال ہے 4 مہینے 3-4 مہینے تو ہو چکے, 5 مہینے ہو گئے نا. نہیں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے 8 مہینے نہیں ہوئے, نہیں 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں 5-6 مہینے ہو گئے. کیا کیا انہوں نے اب تک؟ تعلقات ہیں ان کے, تعلقات ہیں لیکن کام تو نہیں آ رہے نا. وہ استعمال کرنے کے لیے 2 سالہ 3 سالہ منصوبہ تو دیں گے. پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کہ ہم کشمیر میں بھی الیکشن نہیں لڑیں گے, اب لوگ اس کو 2-3 چیزوں سے بھی جوڑ رہے ہیں. ایک تو کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اپنی اپنی جگہ بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین چلا رہے. آپ کی نظر میں کیا وجہ بنی پی ٹی آئی کی کہ اس نے کشمیر الیکشن سے بائیکاٹ کیا؟ دیکھیے ملک میں جو بھی ہو رہا ہے, جب سے خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے اس سے لے کر آج تک پاکستان میں ان 3 سالوں میں نیا سیاسی کلچر بن گیا, نئے اصول مرتب ہو گئے, آئین کا نقشہ ہی چینج ہو گیا, عدلیہ جو ہیں اس کی آزادی چھین لی گئی, اور اس کے ذمہ دار صرف پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں, اور یہ سب اس کی قیمت جو ہے پاکستان کے عوام چکا رہے ہیں. پی ٹی آئی کیسے ذمہ دار ہوئی؟ وہ تو حکومت میں ہی نہیں تھی. حکومت پی ٹی آئی سے چھین لی گئی, چلے جی چھین گئی. کشمیر میں حکومت تھی, گلگت بلتستان میں تھی, کے پی میں تھی, پنجاب میں تھی, یہ کوئی کم تھی. 31 مربع کلومیٹر پہ آپ کی حکومت چلی گئی تو تھوڑا سا تحمل سے صبر سے کام لینا چاہیے تھا. ہوتا کیا ہے, جناب علی استعفے, اسمبلیاں توڑو, اور اس کے بعد جس چیز نے ایک موقع پھر آیا الیکشن تاریخ کے لیے, ہم بیٹھے جولائی اور اگست پہ جھگڑا ہو گیا 2022 میں, لیکن ہم نے ادراک نہیں کیا, ہم سے مراد ہے پی ٹی آئی, کہ ہم ان آلات کی سینسیٹیویٹی کو ریئلائز کرتے. سوشل میڈیا نے داغبیل ڈالی, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے, جب انہوں نے فوج کو اور جرنیلوں کو گالیاں دینی شروع کی. جو سیاسی اختلاف تھا وہ عداوت میں تبدیل ہو گیا. آج بھی اگر خان بیٹھا ہوا ہے اور پی ٹی آئی سفر کر رہی ہے, اور اگر یہ 9 مئی ہوا ہے تو اس کے پیچھے وہ تمام گالیاں, وہ تمام نفرتیں تھی جو سوشل میڈیا نے پیدا کی. اور معذرت لیکن سوشل میڈیا نے تو فالو کیا نا یہ چیزیں, تو عمران خان صاحب نے شروع کی. نیوٹرل جانور نہیں ہوتا, جانور نیوٹرل ہوتا ہے, پھر میر صادق, میر جعفر, پھر فیصل آباد کے جلسے, پھر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو وہ کرتے تھے. اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ دیکھیں, اب نتیجتاً آج اگر شہباز شریف صاحب سے پوچھیں یا آصف علی زرداری صاحب سے پوچھیں, آپ یقین کریں آج بھی ان حالات پہ جو پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے, کشمیر جہاں کھڑا ہے, بلوچستان کھڑا ہے, کے پی,
ज़मीर उनका भी मलामत करता होगा, क्योंकि 2018 में जब PTI आई तो ये जो नून और पीपल पार्टी के साथ हुआ, जेलों में डालना, बुनियादी तौर पे उनको 18वीं आईनी तरमीम और जो मरी कार्ड था उसकी सज़ा दी गई। और जो चीज़ें गेन हुई 3-8-10 सालों में, वो जनाब अली आज पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है जहाँ हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इन बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ आने वाले दौर में हम किस तरह मुमकिन बनाएं। बिल्कुल ठीक है। अदलिया जो है वो इंसाफ करने की जो सलाहियत है उससे महरूम हो चुकी है, बाजगुजार हो चुकी हैं। जज साहिबान जो हैं उनके तबादले, उनको बर्खास्त करना, ये एक रूटीन बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा मोमन साहब के हुमायूं मोमन साहब, मुझे बताएं कि आपके यहाँ ये अकाउंटेबिलिटी, आप लोग क्या ये आपस में जो धड़ेबंदी इतनी है उसकी क्या वजूहात ये भी हैं कि एक दूसरे को इल्ज़ाम, चले मैं कहती हूँ इमरान खान की रिहाई भी आप एक तरफ डाल दीजिए, आप लोग कोई तहरीक नहीं चला सके, उनकी बहन ने ये बीड़ा उठा लिया, गलत सही उस बहस से भी आगे निकल जाए। अवाम का कौन सा इशू है जिस पे PTI एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? पेट्रोलियम प्राइसेस ने अवाम की चीखें निकाल दी, PTI के मुंह से क्यों नहीं निकला? मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं जिसमें आप लोगों ने, अपोजिशन ने बैठ के भरपूर किस्म का एहतजाज किया हो, अवाम के साथ खड़ी हुई हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। मतलब मसले क्या हैं आपकी? कभी आप लोगों ने ये बता सकने की आप लोग पोजीशन में भी हैं? कल एक प्रेशर आया है वो जो गंदम के ऊपर आया है, शुगर के ऊपर आया है, पेट्रोल के ऊपर आया है, पेट्रोल के ऊपर पहले आया था, हर एक चीज के ऊपर तो हो रहा है। मैं आई डोंट नो कि आपकी नजरों से क्यों सॉरी, शायद मैं प्रेशर की हद तक बात नहीं होती ना। मुझे एक बात बताएं मोहम्मद साहब, एक सवाल ले लें फिर आप अपना कंटिन्यू कीजिएगा। एक सवाल, जब आपकी हुकूमत का खात्मा करना था ना, तहरीक अदम एतमाद आनी थी, तो इमरान खान हटाओ कैंपेन नहीं चली थी, उसी अपोजिशन ने, नून लीग और PP ने महंगाई मुकाओ मार चली थी। आप मुझे बताएं कि आपकी अपोजिशन आज अवाम के साथ खड़ी है इस इशू पे? प्लीज गिव मी अ ब्रेक Sure, कि वो उनके, अब आप मुझे थोड़ा सा इतना जरूर दे जी दें सर प्लीज। एंड डू नॉट, जरा मुझे बोल लेने देना थोड़ी देर के लिए। डू नॉट क्वेश्चन द इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि ये इन लोगों के उस महंगाई मुकाओ तहरीक की वजह से ये तख्ता उल्टा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है ये क्यों उल्टा है, कैसे उल्टा है, किस तरीके से उल्टा है। इन लोगों में से ये 4 दफा आ चुकी है, 4 दफा PTI ने इनको फैसिलिटेट किया था, जो इन लोगों ने अपने जलसे किए थे, सारे किए थे, जो भी लॉन्ग मार्च किए थे, हर जगह पे फैसिलिटेट किया था एंड दे वेंट ऑन। उसके मुहर्रकात कुछ फर्क हैं। इमरान खान ने जो डिसीजन लिए वो गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज की थी दैट वाज बेस्ड ऑन कि जो आइन कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। जब आप आइन को ना माने, जब आप आइन को फॉलो ना करें और मेरे सारे डिसीजंस आइन के मुताबिक हो, मैं क्या कर सकता हूँ? आज आइन ये कहता है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर या कोई एग्जेक्टिव, वो जहाँ इलेक्शंस हो रहे होते हैं या जो मिनिस्टर्स हैं जहाँ इलेक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ जाके वो ना तो तकरीर कर सकते, ना वहाँ जाके लोगों को तोहफे तोहफे दे सकते हैं। यहाँ पे मरियम नवाज कह रही है कि मैं पंजाब के पैसा लेकर आप लोगों को ग्रीन बसेस दूंगी और सब कुछ करूंगी, और इस पे अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इसका मतलब एक है कि दे आर पार्ट ऑफ द क्राइम, दे आर पार्ट ऑफ द वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है ना? देखिए पाकिस्तान कैसा नहीं है। अलाउ मी सर प्लीज, ठीक है? मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखिए, इस तरह ये हो जाता है कि ये सारे डिसीजंस अपनी जगहों पर होते हैं और चलते रहते हैं और इसमें से प्लस माइनस आता रहता है। लेकिन एक बात ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी मुश्किल से और वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जब पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्त दौर आया 1979 ऑनवर्ड्स आया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 81 सीट्स थी, उधर से 14 सीटें रह गई थी। जब PMLN के ऊपर सख्त वक्त आया था 1998 के बाद आया था, तो वो जो 2/3 मेजॉरिटी वाली थी, सिर्फ 25 सीटें उनके पास रह गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इससे सख्त आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं आया, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो थी 135 से उठ के 180 सीटें जीत गई थी। तो हम भी कह रहे हैं, जीत गई थी। मैं जब ही अगर हमसे देखिए, मेरी बात सुने, हमसे आप लोग सीटें छीन लेते हैं, हमसे हमारा सर बात ये है ही नहीं ना। बात ये है कि इतनी सीटों के बाद भी आप लोग खड़े कहाँ हैं? आप अपने लीडर के लिए एक कैंपेन नहीं चला सके,
आप एक मज़ामती कैंपेन नहीं चला मुझे पा एक रहे, बात तो बताएं, फिर मुझे ये तो एक एक बात बहुत बड़ा बताएं, फेलियर है आपको ना। क्या आपका पता? सीटों से क्या होता है? आपको क्या मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर वो शख्स जो के कैंपेन चलाने के लिए निकला है, केपी से जो निकला है या खास तौर पे पंजाब से निकले, उनको निकलने से पहले धर लिया जाता था, उनके घर वालों को धर लिया जाता था, उनके कजन्स को धर लिया जाता था। क्या आप लोगों को इस बात का नहीं इल्म? सर, ये चलें, पंजाब की चलें। गवर्नमेंट किस तरफ से कर रही है? क्या आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है? अगर इल्म नहीं है, दैट मींस योर इंफॉर्मेशन इज नॉट तो फिर तो करेक्ट। घरों में घरों में ही बैठे ना कमर हुमायूं साहब एक मिनट सर, कमर जरा एक ऐसे शख्स का नाम बता दें जो खान के लिए निकलना चाहता था और जो दर लिया गया, एक का नाम बता दें सर, एक का नाम बता दें। जब कोई आपके सारे का सारा जो पंजाब का जो वो लीडरशिप थी, सारी की सारी निकल रही थी। मसलन- आपको क्या पता वहां पे उनको क्या क्या हुआ है? सर, नाम बता दें, वो कह रहे हैं एक का नाम बता दें। मैं बता देता हूँ, ये ऑन बप्पी था, उसको पकड़ लिया गया था, हालांकि सेनेटर है, उसको पकड़ लिया गया तो था। बहुत शुरू आपको की और बात है कितने सर। हुए हैं? सारे पकड़ शुरू के नहीं, अभी 6 महीने 8 महीने की पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।